we have a lot of Tamil media friends here. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது because I'm coming here for third consecutive years for Dheeraj hat-trick record. I think next yearலேருந்து actually இந்த இயர் வந்து I fought to get the date actually. ஏன்னா நிறைய பேர் competition, so adjudicators traveling across India. So I need to be here. Only then I can make a hat-trick record of adjudicating Dheeraj. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து நாங்கள் கேலண்டர் இப்போயே நாங்கள் பிளாக் பண்ணிக்கோம். மேபி இந்த ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் தீரஜோட ரெக்கார்ட் அட்டம் நெக்ஸ்ட் இயர் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, பிஃபோர் அனௌன்சிங் தி ரெக்கார்ட், தெர் இஸ் a university called World Record University which is located in UK. இந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் யூனிவர்சிட்டி தான் வந்து இட்ஸ் அப்ரூவிங் தி புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ கின்னஸ் இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ், இண்டோ சைனா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ், ரஷ்யா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ், நேபாள் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் லிம்கா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ். These 7 books come under World Record University. So every year in the World Record University will honor a best of best records. No age criteria, from starting from age of 1 till 100 plus yaar andalum seri, because we have a lot of record holders who is more than 100. Okay, so avanga ellarkume vandu best of the records from each countries choose panni avangalukku vandu doctorate kodupanga, honorary doctorate அப்படினு வந்து ஒரு doctorate degree கொடுப்பாங்க. So in the year vandu from India we got around 26 application approved and they have submitted thesis, and Dheeraj is traveling to Delhi this 29th and he is going to get honorary doctorate from World Record University, the youngest Indian to get that. ஸோ நம்மளாம் வந்து 60 வயசு 70 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட டாக்டரேட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் யூனிவர்சிட்டி இஸ் கோனா கான்ஃபர் Dheeraj with doctorate this 29th. So he's traveling New Delhi this 29th and he's going to get the doctorate from World Record University. So coming to today's record, Dheeraj has set a new world record because the first man in the world, first master in the world who has created this record. So earlier record is from UK. So அந்த record இவர் break பண்ணி இவர் வந்து ஒரு புது record வந்து இன்னைக்கு பண்ணியிருக்காரு. So he's the one in the world, in the whole, across the globe, இவர் மட்டும் தான் record பண்ணியிருக்காரு. So the most national flags identified in a minute. So as India Book of Records adjudicator, we officially announced that this is a record. It's been officially entered into our India Book of Records 2015 edition, and I'd like to read out the citation. Dheeraj KL, born on June 28, 2009 of Chennai, Tamil Nadu, identified most national flags in 1 minute. That is 110 national flags in 1 minute at Hotel Green Park, Vadapalli, Chennai, Tamil Nadu on September 27, 2014. I'd like to take the felicitation now. I'd like to invite all the chief guests and mainly the parents and the grandparents to join me in this felicitation ceremony. Please do come. Vanakkam. Dheeraj. Come here. அதாவது இந்த பையன் வயசில் கையை சுப்பிட்டு ஓரமாக உட்காந்துருப்பேன் நான் வீட்டில். எங்கள் அப்பா பேர் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு செல்வா அப்படின்னு கையில் வச்சுக்கேன். செல்வான்னு சொல்கிறதுக்கே எனக்கு 5 வயசுக்கு அப்புறம் எங்கள் அப்பா சொல்லுவார். 5 வயசுக்கு அப்புறம் செல்வ நாராயணன் கூட பேர் சொல்ல தெரியாது உனக்கு, நாராயணன் அப்படின்னு வேணாம். ஆனால் இவன் போட பார்த்துட்டு ஒன்றும் எனக்கு கைகால் நடுங்கி போச்சு. நமக்கு என்னமோ சாதனைன்னாங்க, அதெல்லாம் சாதனையே கிடையாது, வேதனையாக இருந்துச்சு நீங்கள் கேட்கும்போது. திஸ் இஸ் ரியல், ஹீ இஸ் ரியல். ஏன்னா உங்கள்கிட்ட கைதட்டல் வாங்கன்றக்கா சொல்ல வரல. நானும் நிறைய காலேஜஸ் போவேன், நிறைய சினிமா பற்றி செமினார்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க பிஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றக்காக. அங்கே போகும்போது ஒவ்வொருத்தவங்களோட மனநிலை பார்க்கும்போது ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் எனக்கு. ஏன்னா ஒரு பையன் எழுந்திரிச்சு கேட்குறான், சார் நான் 2 ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருக்கேன், டேரக்டர் ஆகிடலாமா அப்படின்றாங்க. அவங்களுக்குலாம் இன்னும் சினிமானால என்னன்னு தெரியலை. 15 வருஷமாக 12 வருஷமாக அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமேலே ஒரு சின்ன விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு வெளியே வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் எப்படி கதை சொல்கிறது, அது ஒரு 10 கோடி ரூபாய் உன்னை நம்பி ஒரு ப்ரொடியூசரை போட வச்சா அந்த ப்ரொடியூசருக்கு எவ்வளோ ரூபாய் கிடைக்கும், எதுவுமே தெரியாமல் ஒன்லி பிஸ்காம் படிச்சுட்டா வி கேன் பிகம் அ டைரக்டர் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் உள்ள வராங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு மைனஸ் என்னென்னா, அவங்க அப்பா அம்மா காசு தராங்க, டைரெக்டாக படிக்க அனுப்பிச்சிடுறாங்க. வேறஸ் இந்த அப்பா அம்மா இந்த பையனுக்கு முதல்ல ஒரு ப்ராக்டிக்கல் திங்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இல்லாமல் டெஃபினட்டாக வரவே வராதுங்க. ஏன்னா அந்த இதில் அந்த பையனோட மெச்சூரிட்டி சார் சொன்ன மாதிரி, ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி, அவங்க உட்காந்துருக்கும் போது இந்த ஃபஸ்ட் டைம் எப்பவுமே அது வந்து குழந்தைங்களோட மென்டாலிட்டி. ஃபஸ்ட் டைம் ஒன்று சொல்லிட்டான், 2வது அதை ரிப்பீட் பண்ணணும். பண்ண உடனே இந்த பையன் அப்பா கூட எந்திரிச்சு வெளியே போனால் திரும்பி உள்ளே வரான், ஏதோ சொல்லியிருக்காரு. யூ காட் தி பாயிண்ட். ஈவன் இந்த பையனுக்கு என்ன தெரியும்,
வாட் ஹி நோஸ். அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு அவனுக்கே தெரியாது. சார் சொல்லிட்டு இருந்தாரு எனக்கு படப்படம் வருது அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு தான் சார் வரும், அந்த பையனுக்கு வராது. எப்பயுமே அச்சீவ் பண்ணுறவங்களுக்கு வரவே வராது. பேட்ஸ்மேன் உள்ள நின்றுட்டு இருப்பான், பவுலர் போட வருவான், நம்மளே நிலத்தை கடிச்சிட்டு உட்காந்துருப்போம். அந்த பேட்ஸ்மேன் நிலத்தை கடிச்சாலும் வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். ஸோ தட் இஸ் த திங். அது மாதிரி இந்த பையனுக்கு உண்மையிலேயே நான் அவன் கூட நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன். எனக்கு டேக் எ பிக்சர் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்க போகிறான் இந்த அற்புத தெய்வ மகன். இவன் ஒரு தெய்வ மகன். நீங்க கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்லயும் 5 குழந்தை, 6 குழந்தை, 8 குழந்தை, அதுக்கு முன்னால 10 குழந்தை இருக்கும். 10 குழந்தையுடைய பேர் யாரோ ஒருத்தர் ரேஷன் கடை அரிசி எடுக்க வந்தான். வந்தோடனே எத்தனை பேர் வீட்டில் இருக்கிறாங்க, எத்தனை பிள்ளைங்க? ஒரு புருஷன் தாங்க. பேர் சொல்ல. ஏங்க என்ன பேரு? வரதராஜன் தான். அப்புறம் புருஷன் பேர் யோசித்து. அப்புறம் எத்தனை பிள்ளைங்க? 1 2 3 4ங்க. 5 6 கூட இருக்குதுங்க. அந்த குழந்தை பெற்ற குழந்தையின் பேரை கூட வரிசைப்படுத்தி சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பெற்றோர்கள் இருந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம கூட அப்படிதான். மதியம் என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னமும் முருங்காய் வச்சாங்க. முருங்காய் மட்டும் ஞாபகம் இருக்கும் எல்லாருக்கும். ஏன்னா அதுல ஏதோ ஒரு விசேஷ தன்மை இருக்கலாம். அப்படி நினைச்சு நம்ம யோசித்து சொல்லக்கூடிய நிலையில இன்றைக்கு முதல்ல 98 சொல்லுகிறான். மறுபடியும் அவனை சோதிக்க வரும்போது கோவப்பட்டான். போகல 110 எடுத்தான். ஒரு நிமிஷத்துல முதலில் 98 அந்த மூச்சு விடாம டக்கு 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 உலக நாடுகளில் கொடியின் பெயரை சொல்லுகிற இந்த அற்புதம் இருந்ததே மிகப்பெரிய சாதனை. அடுத்து இன்னொன்னு என்றார் அவங்க அப்பா. குழந்தை மூட் அவுட்டே ஆகலைங்க. சில குழந்தைங்க அப்பா உனக்கு வேற வேலையே இல்லை உனக்கு, சும்மா இன்னத்தை சொல்ல சொல்லி கிடக்குற அப்படின்னு அப்பாவை கோச்சிக்கும். ஆனா இந்த குழந்தை 2வது சொல்லுகிற போது இன்னும் உத்வேகம். என்ன அப்படி நிமிர்ந்தான், டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிச்சா 110 நீட்டான். இதுக்கு என்ன சாதனை? இனி நான் அவங்க ரெக்கார்ட் கொடுக்கறது, நாம கொடுத்ததே கிண்ண சாதனை தான். இந்திய சாதனையும் கிண்ண சாதனையும் பெற்ற அந்த இளவலை அருமை புதல்வனே, என்னுடைய வள்ளிநாயகம் நீதியரசர் சொல்ல போல நீ முருகப்பெருமானை அவதாரமா இல்ல கிருஷ்ண பரமாத்மான் அவதாரமா என்று தெரியவில்லை. 2ம் சேர்த்து இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள வள்ளலார்னு ஒருத்தர் இருந்தாருங்க, யாருக்கு தெரியும் தெரியல. வள்ளலார், அவருக்கு பேரு ராமலிங்கம்னு பெற்றவங்க வச்சாங்க. அவர் 7 வயசுல முருகப்பெருமான பாட ஆரம்பிச்சாருங்க. பள்ளிக்கூடம் போனா போல அது. அவங்க அண்ணன் அடிச்சு வீட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு தொத்திடுறாரு. சுத்தி சுத்தி அண்ணி நைட்ல கூப்பிட்டு வச்சு அதுக்கு சாப்பாடு போடுவாங்க. அப்படி 6 வயசு வரைக்கும் ஸ்கூலுக்கு போகாத ஒரு பிள்ளை ராமலிங்கம். அவன் என்ன 7 வயசுல கந்தசாமி கோயில் போய் முருகன் பெயரில் பாட்டு பாட்டு பாட்டுன்னா. அவங்க அண்ணன் வந்து கதா காலேஜ் சொல்றது நம்ம என்னங்க முன்னால கோயம்பேடு இருக்காதுங்க, அண்ணாப்பு சாலை, அண்ணா பிள்ளை தெருவில் இருந்தது என்ன பேரு, கொத்தவால் சாவடி. கொத்தவால் சாவடியில் செட்டியாருங்க நிறைய. அப்போ இந்த வியாபாரிகள் பெரும்பாலும். அப்ப செட்டியார்களுக்கு பொழுது அப்ப டிவி எல்லாம் கிடையாது, வள்ளலார் காலத்து. அங்க அவங்க அண்ணன் சபாபதி பிள்ளை காலட்சேப ராமாயணம் மகாபாரதம்லாம் சொல்லுவாருங்க. 6 மணி 8 மணி 12 வரைக்கும் சொல்லுவார். ஒரு நாள் அண்ணனுக்கு ஜுரம், காய்ச்சல். செட்டியாருங்கெல்லாம் வீட்டில் காத்திருக்கிறாங்க. அப்போ தம்பியை இந்த வள்ளலார் ராமலிங்கத்தை அண்ணன் என்ன பண்றாரு, தம்பி நீ போய் அப்பா அண்ணனுக்கு ஜுரம் அடிக்குது வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு வா. இவன் என்ன சொன்னார், 7 8 வயசு பிள்ளை. அண்ணா அந்த காலட்சேபம் நான் சொல்லிட்டான்னா அண்ணத்தில் அடைவான், நீ போ சொல்ல போ சொல்லிட்டு வா. அங்க போய் அவன் துணிச்சலா செட்டியார்கிட்ட கேட்கிறான், ஐயா நான் அந்த கதாச்சார அண்ணன் சொல்றத நான் சொல்றேன். செட்டியார் கிண்டல் பண்றாங்க. 8 வயசு, பள்ளிக்கூடம் போல. அப்போ ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு, அவர் எத்தனை பேர் இல்லையா, சின்ன பிள்ளை கேட்கிறான், கொடுங்கள ஒரு வாய்ப்பு சொல்லிதான் பாக்குறது. 7 மணிக்கு ஆரம்பித்த கதா காலட்சேபம் 12 மணி வரைக்கும் செட்டியார் எல்லாம் உட்காந்து கேட்டுட்டே இருக்காங்க. 8 வயசு. அது ஒரு அற்புதம் சொல்ல. அவர் தான் வள்ளலார், அருள் பிரகாச வள்ளலார்னு பேரிட்ட வடலூர். இன்னைக்கு அவர் வடித்த சாதம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு, சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த வள்ளலாரை போலே இந்த குழந்தை நினைவாற்றலும் அருளும் பெற்று உலக புகழ் பெற வேண்டும். தீரஜ், நீ தீரத்தில் சிறந்தவன் அல்ல, வீரத்தில் சிறந்தவன். அனைத்து துறையிலும் நீ சிறந்து விளங்கி உலக புகழ் பெற்று
இந்தியாவின் பெயரை எவனோ எடுக்கிறான் அரசியல்வாதி, ஆனால் நீ காப்பாற்று. ஒரு பாவம் அப்துல் கலாம், அவரை போலே நீ உலக புகழ் பெற்று விளங்க வேண்டும். பெற்ற தாயும் தந்தையும், அவர்களை பெற்ற தாயும் தந்தையும் கூட உற்றார் உறவினர் அத்தனை பேரும் உன்னை போற்றி புகழ வேண்டும், உலகமே உன்னை வாழ்த்த வேண்டும், போற்ற வேண்டும் என்று மனம் நிறைந்து வாழ்த்தி விடுவீர்கள். நன்றி, வணக்கம்.